ପଢାଇବା। ଓ प्रभुंकर अपार करुणा कि प्रत्येक दिन किछि किछि विषय आमे निज भितरे अनुभव करि चालुछु। एई जो प्रक्रिया चिरंतन प्रक्रिया सुख पछरे जीवा ओ सुखी हेबार अनेक प्रकार चेष्टा करिवा। एई चिरंतन प्रक्रिया आमर सेतेबेले अंत हेबो जेतेबेले आमे मोक्ष प्राप्तिर योग्यता को हासिल करिदेवा। प्रभुंकर अपार करुणा बिना एटा संभव हवनी। तो सेई प्रभुंकु सत्संग रे आमे शुणिला बेले मध्य मने रखी केमिति मने रखी निजर अहंकार को सेई प्रभुंक चरण तले समर्पित करी आमे एई सत्संग रे श्रद्धार सहित आबद्ध हेबार एकमात्र उपाय। श्रद्धा जोठी सेठी मातृवत सिए आमर अन्य समस्त दोष को दूर करी देइथाए। और श्रद्धा पाई निजर ज्ञान साथी रे आम सम्मुखीन होथिबा विषय को हेय मानिबानी। आमे जानिछु ठीक अछि किंतु आमे अत्यंत अल्पज्ञ अटु। तो जदि आमे विषय को आउ थरे परीक्षा करिवार सुजोग पाउछु काहेकि करिबानी। जोटा आमे सत्य बोली जानुछु सेई सत्य को आउ थरे काहेकि कसोटी रे परीक्षा करिबानी। एई सिद्धांत रे आमर प्रत्येक साधक निज कान को खोला रखिवे। सम्मान र सहित अपर पक्ष को शुणी चालिबे। आउ तापरे पुणी निज कसोटी से निज कसोटी रे सेवाने परीक्षा करी निर्णय नेबे कि शुणिबा विषय सत्य ग्रहणीय ना असत्य। आज तारीख रे अनेक विभ्रांतिकर धर्म विषयक चिंतन थिबारु आमे माने व्यस्त कोटा ठीक आमे जानी पारुनु। किंतु ठीक गुरु ठीक निजर समय जदि लगेइबे ताहले एई जो विधिटा आमे एठी चलैछु सेथिरे सत्यर किछिटा आलोक छिटा आम जीवन रे आसी जीवो। आमे पाई पारिबा से सत्य को सत्य साहाଯ୍य रे ही आमे देखि पारिबा से सच्चिदानंदं को से सत को असत्य आधार रे देखि पारिबानी। बोध विषयक किछि चिंतन बोधवे 3-4 दिन तले मु एठी रखिथिली प्रवचन र परे। आउ सेथिरु
तीन प्रकार बोध विषय काली भी हुए तो कही कि आगम प्रमाण रे गोटे बोध हब तापरे अनुमान प्रमाण आपण करिवे परमात्मा केमिति तापरे परमात्मांकर साक्षात्कार बा अंतिम प्रमाण सेटा प्रत्यक्ष प्रमाण आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण एई विद्याटा पतंजलि ऋषि निजे प्रयोग करि सारिला परे सी जेमिति हिसाब रे प्रभु को दर्शन कले से हिसाब रे सी लिखिदेले अन्य मानक कल्याण पाई कि एमती एमती कर आउ एमती एमती हेबो तो बाह्य विषय को आमे जेमिति अन्य मानक देखै पारि थाउ कि मु एमिति कली आउ एमिति हेला एठी किंतु आभ्यंतरीण विषय बाह्य लोक जानी पारु नाहंती कि केमिति कौन अनुभव हैला सेटा जानी पारिबेनी आउ एपरि कि कौन कले एठी सेटा भी आप अन्य माने जानी पारिबेनी आपनकर दृष्टिकोण आउ से दृष्टिकोण रो फल ए दीटा जाक देखा जाई पारिबनी देखै जाई पारिबनी मु एमिति कली जे सेमिति हैला केवल एतिकी आपण कहि पारिबे किंतु अन्य जने ताको प्रत्यक्ष करि पारिबनी जेते दिन पर्यंत एई विधि रे सिए निजकू निजे परिचालित करिनी सेथिपाई एई आध्यात्म बोधटा गुरु विश्वास रे चाले आउ गुरु जदि सद्गुरु हेइथिबे शिष्य को तारण करिवार क्षमता से रखिथिबे आउ सेटा आस्ते आस्ते शिष्यर तीसरा नेत्र तृतीय नेत्र काली कहिथिली ज्ञान नेत्र हिसाब रे दिव्य दृष्टि हिसाब रे सेटा काम करि चाले शिष्य देखि चाले शिष्य अनुमान रु प्रत्यक्ष प्रमाण रे से दीक्षित हेई चाले एइथिरे विश्वास अविश्वास रो कथा नाही एटा गोटे विज्ञान जेमिति आपण मानकर विज्ञान रे हमर पार्थिव विज्ञान रे H2O हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रे मिसाओ तो पानी हेबो ही से सूत्र जेमिति एठी भी सेमिति 195टा सूत्र 195टा सूत्र रे आमको परमात्मा विषयक साधन विषयक आत्मा विषयक प्रकृति विषयक आउ यम नियम तापरे कौन मिलिबो विभूति पाद रे तापरे कैवल्य वा मोक्ष केमिति ए सब जाक लेखा हेछि मु चाहिबी एई थरटा आमे जो जोग दर्शन को पढुछु बहुत फास्ट रे पढ़ी जीवा शेष पर्यंत पढ़ी जीवा प्रत्येक दिन अधिक विचार न करी अल्प अल्प विचार करी करी ताकू आमे सूत्र अर्थ सेमिति किना पढ़ी जीवा सूत्रर बोध टिके टिके मु करिया पई चेष्टा करिबी तो कथा संप्रज्ञात समाधि विषय रे गतकाली चाली थिला संप्रज्ञात समाधि चारि प्रकार रो वितर्क विचार आनंद अस्मिता ए चारिटा प्रकार रो दुईटा प्रकार आमे किछि किछि बोध करिया पई चेष्टा करिथिले प्रथम दुईटा वितर्क आउ विचार तापरे रहिला आनंद आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि ओ वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि ए दीटा रहिला एथिरो तृतीयटी हेला आनंदानुगत आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि रे जो साधक अछि से साधक कौन दर्शन करे से साधक देखिबो से साधक रो आलंबन कौन थाए ग्राह्य विषय कौन थाए आ गोटे शब्द कहितली प्रमेय कौन थाए ए ग्राह्य विषय प्रमेय आलंबन ए तीनटा जाक समान पर्यायवाची ए क्षेत्र रे
ଏଇଥିରେ ଆଲମ୍ବନ ବା କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରମେୟ ବା ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଗ୍ରହିତ୍ରୀ, ଗ୍ରହଣ, ଗ୍ରାହ୍ୟ ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଥିଲା। ଗ୍ରାହ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ ପୁଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଏଇ ଦିଟା ଖାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଗ୍ରାହ୍ୟରେ ଏଇ ଦିଟା, ଆଉ ଗ୍ରହଣରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଗ୍ରହିତା ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମର କେମିତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଗଠନ କେମିତି ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ହିସାବରେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଝିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ସିରିଏଲଟା ବିଷୟ, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଲକ, ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ବିଷୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଲକ, ତା ପଛରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାପରେ ମନ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଧ କିଏ କରିବ, ଯିଏ ଚେତନ। ଚେତନ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବୋଧ କରେ, ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନେ ବୋଧ କରିପାରିବେ କି? ଏମାନେ ତ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନା। ମନ ବୋଧ କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ବୋଧ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିକିନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖିକିନା କିଏ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ, ଗତକାଲି ୟା ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଧ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ସେଇଥିରେ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗେ। ତାର କାରଣ ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଗଠନଟା ଅଧିକ ସତ୍ୱ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ତିନୋଟି ମ୍ୟାଟର, ତିନୋଟି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଏଇଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସତ୍ୱର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୱ ପୁଣି କ'ଣ, ସତ୍ୱ ପ୍ରକାଶଶୀଳ। ପ୍ରକାଶଶୀଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଯଦି ମନ ହେଲା, ସେଇ ମନ ଠିକ ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ପୁଣି ସତ୍ୱ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଏଇଟା ବି କୁହାହେଇଛି। ସତ୍ୱ ସୁଖ ଦେବ, ରଜ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଆଉ ତମ ଆମକୁ ମୋହ ଦେବ। ତ ଏବେ ସାଧକ ବୈରାଗ୍ୟର ପରେ, ଅପାର ବୈରାଗ୍ୟ ପରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଯାଏଁ କୁହା ହେଇନି, ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଅପର ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ତଳ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇନି ଆମକୁ, ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବିତର୍କ ହେଇଗଲା, ବିଚାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦାନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷର ଗୁଣ ଆଧାରରେ ଆମେ ସୁଖୀ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ, ଜିହ୍ୱା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାର ରସ
ମିଠା ରସ। ମିଠା ରସଟା ଆମର ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଜିହ୍ୱା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସିଗ୍ନାଲଟା ପହଞ୍ଚିଲା ମନ ଉପରେ। ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଛାପ ପକେଇଲା କି ମୁଁ ମିଠା। ଏଯାଏଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଡେଫିନେସନ ଆସିନି। ଆପଣ ସେଇ ମିଠା ଯୋଉ ମନରେ ଛାପ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସୁଖୀ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା କୁହା ହେଇନି। ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯୋଉ ମିଠାର ଛାପଟା ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଧ ଦେବ, ଏଇ ଜିହ୍ୱା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଛାପଟା ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ମଧୁର। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। କାହାକୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ତ କାହାକୁ ସୁଖଦାୟୀ। ଯୋଉଟା ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳ ଲାଗିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକୂଳ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଏବେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଅଛି। ହଁ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧରେ ଧରନ୍ତୁ ସୁଖ ଥାଆନ୍ତା, ମିଠାରେ ସୁଖ ଥାଆନ୍ତା, କିମ୍ବା କଲରାରେ ସୁଖ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇ ମିଠାକୁ ଯୋଉଥିରେ ସୁଖ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ସେମିତି ହୁଏନି। ବହୁତ ଲୋକ ମିଠାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କଲରାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଦୁଃଖଦାୟୀ ଭାବନ୍ତି। ଏଇ ସୁଖଦାୟୀ ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟୀ କୋଉଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ? ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମ ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଧାରିତ ହୁଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ସୁଖଦାୟୀ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଖ ଦେବାର କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ବିଚାର କରି ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଉ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଷୟଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଟପିକକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖୁଛି, ମନକୁ ଦେଖୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦିଏ। ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଦେଖିବ, ଅସ୍ମିତା ଅନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ। ତ ଏବେ ସିଏ ବୋଧ କରିବ କି ମୋର ମନ କି ଗୁଣର ଅଛି। ମୁଁ ଚଳଉଛି ନା ମୁଁ ଚଳଉନି? ମନକୁ ଚାଲେ ନା କେବଳ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ତାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚଳଉଛି? ମନ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ମନକୁ ମନ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ମନ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଅନୁଭବ ଦଉଛି? ମନ ବିଷୟରେ ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି, ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଛି,
ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନକୁ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରେଇ ଦଉଛି କି ହଁ ମନଟା ଏମିତି ହିଁ, ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମାଧି। ଧ୍ୟାନରୁ ସମାଧି। ତ ଧ୍ୟାନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ସମାଧିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ କରି କରି ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କି ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। କା ବିଷୟରେ? ସେଇ ଆଲମ୍ବନ ବା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ତୃତୀୟ ଆନନ୍ଦାନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସିଏ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଖ ହେଉଛି, କ୍योंकि ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି ଗଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତି अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବିତର୍କାनुगत संप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंद आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। এই अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधिରେ ଆଲମ୍ବନଟା ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଆଲମ୍ବନକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ବୋଧ କରି ସାରିଲାଣି। ତାର ଅନୁଭବ ହେଇସାରିଲାଣି କି ସେଇ ତିନୋଟି ଆଲମ୍ବନ ସିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ବୋଧ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଆଲମ୍ବନର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଶରୀର ବା ସ୍ଥୂଳଭୂତ, ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ ବା ତନ୍ମାତ୍ରା, ତୃତୀୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି। ଚତୁର୍ଥରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ତାର ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼? ଏଇଟା ଯୋଗୀର ଗୋଟିଏ ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବିଷୟକ ବା ପ୍ରକୃତିରେ ରଚିତ ସଂସାରର ଯୋଉ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଟା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। এই ପ୍ରଥମ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ୟାକୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ୟାକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ହଁ ଏଇଟା ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଚେତନ ସତ୍ତା। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ବୁଦ୍ଧିଟା ବଢ଼େ ଆଉ କମେ। ବୁଦ୍ଧିଟା ସ୍ଥିର ରହେ, ଅସ୍ଥିର ରହେ। ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣ ହେଲା ମନରେ ଯୋଉ ଛାପଟା ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଛାପକୁ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇ ଛାପକୁ ଦେଖିପାରେ କିମ୍ବା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ୟା ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଛାପକୁ ଦେଖେ, ୟା ତ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଛାପରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିର ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ। ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂସାରର ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି। ବୁଦ୍ଧି ବି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିବାରୁ এই ସ୍ଥିତିରେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗେ। ତାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ସୁଖ କହନ୍ତି। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଥିରେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ସେତେବେଳେ
ସେ ଜାଣିପାରେ କି ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଲେୟାର ବାୟ ଲେୟାର ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ କଲା ଶରୀରକୁ, ଜାଣିଲା ଶରୀର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ୟାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆହେବ। ମଶାଣିରେ ଇଏ ଜଳୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଥିବି, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବିନି, ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ମୋତେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇ ଘର, ଏଇ ଘରରେ ମୁଁ ନଥିବି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ନିଜକୁ ଜାଣିଲା କି ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ସେ ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ ଜାଣିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି, ବିତର୍କ ପରେ ବିଚାର ସ୍ଥିତି। ବିଚାର ସମାଧିରେ ସେ ଜାଣିଲା କି ନା, ମୁଁ ତନ୍ମାତ୍ରା ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି, ଶରୀର ନୁହେଁ, ତନ୍ମାତ୍ରା ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ସେ ଜାଣିଲା, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ମୁଁ ଚେତନ। ଚତୁର୍ଥରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଯୋଉ ଲେୟାରଟା, ସେଇଟା ସିଏ ଖୋଲୁଛି। ସିଏ କହୁଛି କି ନା, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ବି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚେତନ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ତନ୍ମାତ୍ରା ଆଉ ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ଏଇ ଚାରିଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ତାର ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ। କେବଳ ଆତ୍ମାଟା ବଞ୍ଚିକରି ରହିଲା। ଆତ୍ମାର ଉପରେ ଯେତେ ପରତ ଚାରିଟା ଯାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେଲା କି ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସାର୍ଟଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ସାର୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା, ତା ଭିତର ଇନରଟା ଖୋଲିଦେଲା, ତାପରେ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲା ସେଇଟା ଏଇ ଶରୀର। ଏମିତି ଭାବରେ ଲେୟାର ବାୟ ଲେୟାର ସିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି କରି ସିଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଲେୟାର, ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ବାକି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ତାକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲା। ସେଇଟା ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ସ୍ଥିତି। ସେ ଜାଣିଲା କି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ। ନିଜକୁ ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ତାର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ନିଜର ଶରୀର ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏବେ ସିଏ ଭାବିଲା ନା, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, ତ ଏବେ କାହାର ଉନ୍ନତି କରିବ ସିଏ? ଆତ୍ମାର ନା ଶରୀରର? ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଆତ୍ମାର ହିଁ କରିବ। ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ବୋଧ ଚାଲିଛି, ଆମର ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ସେତେ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି କରି ଚାଲିଛୁ। ଜଣେ କିଏ ଦେଖିଦେଲା, ମଶାଣିରେ ଶବଟା ଜଳୁଛି, ଏଇଠି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲା, ଓ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଜଳା ହେବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। এই ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ସୁଖଦାୟୀ ହେଇଥିବାରୁ ସାଧକ ତାର ବାର ବାର ଏଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ସେଇ ସୁଖ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଆଉ ସିଏ ସଂସାରର ସୁଖକୁ ଚାହିଁବନି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ବୋଧ, ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆମର ବୋଧକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ। ଓ शांति शांति
शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।